تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. محترم سامعین و سامعات، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا جائے کہ یہ آیت کس ضمن میں نازل ہوئی، اس آیت کا سبب نزول کیا ہے اور وجہ کیا ہے. اس آیت کے پس منظر میں ایک ایسی قوم کا نام آتا ہے جس پر اللہ نے رحمتوں کی برکھا برسائی اور اللہ رب العزت نے ان کو نعمتوں سے نوازا، انتہا نعمتیں کی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی. اللہ رب العزت نے اتنا نوازا تھا کہ پوری دنیا پورے جہانوں پہ ان کو فضیلت اور مرتبہ دیا تھا، لیکن جب نافرمانی پہ اترے تو پھر اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کے اندر کونوا قردۃ خاسئین، نافرمانی پہ اترے اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا. ہاں تو میں تذکرہ کر رہا تھا بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس آیت کے پس منظر میں ہے کہ یہ آیت ان کی وجہ سے نازل ہوئی. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بنی اسرائیل جن کو آج کے دور کے اندر یہودی کہتے ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے. اگر لغت کے اندر یہود دیکھا جائے تو لغت ہاد یہود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یعنی بندہ نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، پشیمان ہو کے حق کی طرف لوٹ کے آنا، ہاد یہود کا معنی ہوتا ہے. اور اسی سے ایک دوسرا معنی یہودی ہونا. اگر اس کے تعارف کے اندر تاریخ کو دیکھا جائے تو جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے دو بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام، اسی طرح جناب اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ان میں سے ایک کا نام جناب یعقوب علیہ السلام، اور جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا، جس کی وجہ سے آج اس قوم کو یہودی کہا جاتا ہے اور اس قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل جس کا معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کی وجہ سے ہی ان کو یہودی کہا جاتا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو یہ قوم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پہچانتی تھی کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، جیسا کہ اللہ کا قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اس پہ دلالت کرتی ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم پہلے کافر نہ بن جانا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بتلایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر آئیں گے، ان کی پیروی کرنی ہے، لیکن جب اس قوم کے پاس آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہ پہلے کافر بن گئے. پہلے کافر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سچے ہیں، علم کے باوجود حسد اور کینے اناد کی بنا پہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا. یہ وہ قوم تھی جن کے پاس علم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا تھا. اس سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو علم نہیں تھا، جہالت کی بنا پہ انہوں نے کفر کیا تھا، لیکن یہ یہودی لوگ ان کو علم بھی تھا اللہ کے پیغمبر سچے رسول ہیں اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ کے قرآن نے ان کو پہلا کافر کہا. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اس قوم نے انکار کیا، کیونکہ سامنے نکل کے تو مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ جو بندہ حق پہ ہوتا ہے، عقیدے کو ماننے والا ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے پاس قوت ہوتی ہے، اور جو اس عقیدے سے عمل سے عاری ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، وہ اس قوت سے خالی ہوتا ہے. یہ اس قوت سے عاری اور خالی تھے
तो इन्होंने तदबीरें बनाना शुरू कर दी कैसे अल्लाह के पैगंबर का मुकाबला किया जाए, क्योंकि मैदान के अंदर निकल के तो ये अल्लाह के पैगंबर का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे। इन्होंने फिर जादू करना शुरू कर दिया और टोने अमलियात का सिलसिला शुरू कर दिया, तदबीरें करने लगे। कोई ऐसा सिलसिला हो बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मशक्कत के, बगैर किसी कोशिश के, बैठे बैठे इंसान का काम हो जाए। तीनों ने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जादू कर दिया। लबीद बिन आसम अल यहूदी, ये यहूदी ऐसा जालिम था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कंघी ली और कंघी से लिए हुए बालों को खजूर के एक नर खोशे के गिलाफ के अंदर डाल के उसको जी अरवान नामी कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे दबा देता है, जिसका असर ये हुआ कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्याल होता कि आप अपने घर वालों के पास आए हैं। हालांकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों के पास नहीं आया होते थे। ये वाज़ेह तरीन मिसाल जी कि बीवी और खामद के दरमियान इंसान जादू के जरिए से दूरियां डाल देता है। ये कुरान के अंदर आयत मौजूद है सूरह बकरा 102, यानी इंसान जादू के जरिए से बीवी और खामद के दरमियान जुदाई डाल देता है। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ऐसे ख्याल होता था जैसे वो अपने घर वालों के पास आए लेकिन आए नहीं होते थे। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह इससे मुझे निजात दे दे। बार बार दुआ करने की वजह से अल्लाह ने वही की, तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कुएं से बालों को निकलवाया और कुएं को दफन कर दिया। अल्लाह ने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिफा दे दी। यहाँ आपके सामने एक बात और उसका तज़किरा करना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सुलेमान अत-तमीमी 1115-1206 ये इनका जमाना है। इन्होंने एक किताब लिखी नवाक़िज़ुल इस्लाम। उस किताब के अंदर इन्होंने 10 ऐसी चीजें रखी हैं जो बंदे को काफिर कर देती हैं। उनमें से 7वें नंबर पे वो एक चीज का तज़किरा करते हुए लिखते हैं, अस्सिहर, जादू करना, ये भी इंसान को काफिर कर देता है। जो बंदा जादू करता है, जादू करवाता है, उसके सिलसिले में मदद करता है, पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा 102 आयत के अंदर फरमाते हैं कि वो बंदा काफिर है, मुसलमान नहीं। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। जो बंदा जादू करता है ये इंसान कुफर के दर्जे पे होता है, काफिर होता है, मुसलमान नहीं होता। फिर इस कुफर की उन्होंने 2 किस्में बनाई हैं, अस्सर्फ वल अत्फ। जादू के जरिए से, सरफ यसरिफु का माना होता है फेर देना। खामद और बीवी है, भाई बहन है, उनकी आपस में मोहब्बत है, लेकिन जादू के जरिए से उनकी मोहब्बत को दूर कर देना, रिश्तेदारी को तोड़ देना। जो बंदा जादू के जरिए से ये काम करता है तो अल्लाह का कुरान कहता है वो बंदा भी काफिर है। जैसा कि आज माशरे के अंदर किसी को किसी भाई और बहन का प्यार अच्छा नहीं लगता, जादू के जरिए से दूर कर देते हैं। कभी सास ऐसी होती है अपने बेटे और जनाब जो उसकी बहू होती है उससे नफरत और चीटी लगने की वजह से और बुग़्ज़ करते हुए जादू डाल के बेटे और अपनी उसकी बीवी के दरमियान दूरियां डाल देती। और इससे एक दूसरी किस्म बनती है अल-अत्फ़। इसका मतलब होता है मिला देना, नाजायज मोहब्बत पैदा करना। जादू के जरिए से, टोने के जरिए से किसी खामद और बीवी अगरचे मोहब्बत नहीं करते, नाजायज रिश्ता हुआ है, तो इसके दरमियान या फिर ऐसी कुछ सूरत बना के कि आपस में मोहब्बत करने लगे, नाजायज मोहब्बत, ना बीवी राजी ना वो राजी, नाजायज मोहब्बत पैदा करना, ये भी शिर्क होता है। जैसा कि कितने लोग हैं अपना घर बनाने के लिए कोई पसंद आ गई तो उसको जादू करके उसको अपना दीवाना बना लेना। अल्लाह की कसम ये बंदा काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आपको खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ये जादू के जरिए से किसी का घर बर्बाद ना कीजिए। कल आपके गिरेबान होंगे, उनके हाथ होंगे, सवाल का जवाब देना होगा। बड़ी आसान बात समझते हैं कि हम जादू के जरिए से घरों को उजाड़ के रख देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। कुरान का वाज़ेह फैसला है कि जादू इसका एक अमल होता है, इसकी एक सूरत होती है जिसका इंसानों की जात पे असर होता है। लेकिन अहनाफ और मुअतज़िला कहते हैं कि जादू का इंसान की सेहत पे कोई असर नहीं होता, जो कि कुरान के वाज़ेह नस के खिलाफ है। वाज़ेह तरीन मसला यही है कि जादू का असर भी होता है, इसके जरिए से आपस में जोड़ना या आपस में जादू के जरिए से जुदाइयां डालना, ये कुफरिया काम है और इसकी सजा बहुत बड़ी है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे बंदे को काफिर कहे, अल्लाह का कुरान भी काफिर कहता है। इस आयत की बाकायदा तफसीर हम अगले क्लिप के अंदर इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं अल्लाह हमें जादू जैसी बुरी बीमारी से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।